ఓరుగల్లు 9 న్యూస్ కి స్వాగతం. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య టెన్షన్లు పెరిగేందుకు పాక్ అనుసరిస్తున్న టెర్రరిస్టులకు అనుకూలంగా విధానాలే ప్రధాన కారణమని భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిశ్రీ అన్నారు. ఆ దేశం టెర్రరిస్టులకు సురక్షిత ఆశ్రయం కల్పిస్తుందని, అంతర్జాతీయ వేదికలను తప్పుద్రోవ పట్టిస్తుందని ఆరోపించారు. భారత్ ఎలాంటి టెన్షన్లు పెంచాలనే కోరుకోవడం లేదని, అయితే పాకిస్తాన్ ఉద్రిక్తతను పెంచితే తగిన రీతిలో స్పందిస్తామని హెచ్చరించారు. గురువారం ఆయన వింగ్ కమాండర్ వామికా సింగ్, కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీతో కలిసి ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడారు. పహల్గామా ఘటనకు ప్రతీకారంగా భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్లో టెర్రరిస్టుల స్థావరాలు మాత్రమే లక్ష్యం చేసుకొని దాడులు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పాక్ ప్రజలు మిలిటరీ ఆవాసాలు, భవనాలను టార్గెట్ చేసుకోలేదని చెప్పారు. పహల్గామా దాడి జమ్మూ కాశ్మీర్ మెరుగు సాధారణ పరిస్థితులను దెబ్బతీసే కుట్రతో జరుగుతుందని, అక్కడి పర్యాటకాన్ని, ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నిస్తుందని వివరించారు. ఈ దాడి భారత్లోని వర్గాల మధ్య రెచ్చగొట్టే విధంగా దురుద్దేశంతో జరుగుతుందని అన్నారు. అయితే భారత ప్రభుత్వం ప్రజల కుట్రలను విఫలం చేశారని తెలిపారు. It has been missed. I will request Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to just update you and fill you in on the details. निशाना नहीं बनाया गया, साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. तोपखाने का to a halt. Indian Armed Forces Information that has been 2nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और दैट इज अ नोन फ्रंट फॉर द वेल नोन पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा। दी वक्तव्य जारी करने की क्रॉस द बॉर्डर दैट इट वाज मैही बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है। जो military targets nation minister said with regard to this audience side than I could ever do in terms of it be information and evidence related to of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack and the handlers of the terrorists who facilitated them and clearly that all attacks on the morning of 7th on media, if only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what messaging terrorist state funerals, maybe a religious site, right, or
India that this is an absolute. ఎన్నికలు అప్పుడే రాజకీయాలని, ఆ తర్వాత అందరం ఒక్కటేనని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. భారత సైన్యానికి సంఘీభావంగా గురువారం హైదరాబాద్లో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. సచివాలయం నుంచి నక్లెస్ రోడ్ వరకు జరిగిన ఈ ర్యాలీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇతరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, మేము తేల్చుకుంటే పాకిస్తాన్ను మట్టిలో కలిపేస్తామని, కానీ సమన్వయంతో పాటిస్తున్నామన్నారు. మీకు స్వాతంత్రం ఇచ్చింది మేమేనని, మేము తేల్చుకుంటే పాకిస్తాన్ ప్రపంచ పటంలో ఉండదని హాట్ కామెంట్ చేశారు. మా దేశం సింధూరాన్ని మీరు తుడిపివేయాలనుకుంటే ఆపరేషన్ సింధూరే మీకు సమాధానము కౌంటర్ ఇచ్చిందని అన్నారు. పహల్గామా టెర్రర్ అటాక్ ఆపరేషన్ సింధూర్ అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ మద్దతు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. సహానుభూతి తప్ప. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. ఆనరబుల్ సీఎం గారి అడ్వైస్, అందరం ఒక నిమిషం పాటు మౌనం పాటించాలని మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశం, వారి సంకల్పం. సంఘీభావ ర్యాలీలో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు మెయింటైన్ 1 minute సైలెన్స్. దయచేసి లో ఉన్న అఫీషియల్స్, సిబ్బంది అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ కైండ్లీ మెయింటైన్ సైలెన్స్. నేను ముందు జై హింద్ అంటాను, ఆ తర్వాత కూడా జై హింద్ అంటాను. అది మీరు సూచనగా భావించండి. ధీరులు, శౌరులు, వీరులు అయినటువంటి ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ త్రివిధ దళాల జవాన్లు వీరోచితంగా దేశం మీద మన భారతీయ పౌరులను పాకిస్తాన్ ప్రోత్సహించిన ఉగ్రవాదులు మన సోదరులను మట్టుబెట్టి మన ఆడబిడ్డలు, మన అమ్మలు, మన చెల్లెళ్ళ యొక్క నుదుటి సింధూరాన్ని ఈరోజు తుడిచివేసి అంతర్జాతీయ ముఖ చిత్రంలో భారతీయుల మీద ఉగ్రదాడి చేయగలుగుతామని ఉగ్రవాదులు విర్రవీగుతున్న సందర్భంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా, పార్టీలు, జెండాలు, ఎజెండాలకు అతీతంగా 140 కోట్ల భారతీయులు అందరము ఒక్కటే. ఈ భారత మాత రక్షణలో మనమందరం ఏకమై మన సార్వభౌమ అధికారం మీద ఎవరు దాడి చేసినా
వాళ్ళను వదలబోమనే సందేశాన్ని ఈ తెలంగాణ నడిగడ్డ మీద నుంచి భారత వీర జవాన్లకు మనము అండగా నిలబడి వాళ్ళకు ఒక స్ఫూర్తిని ఇవ్వడానికి ఈరోజు వేలాదిగా ఇక్కడ మనం సమావేశమై ఈ సమావేశంలో ఈ దేశ సరిహద్దుల్లో దేశ రక్షణలో పనిచేసిన మాజీ ఆర్మీ అధికారులు, ఈ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థలో శాంతి భద్రతలను కాపాడుతున్న పోలీసు అధికారులు, ఈ రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తున్న సచివాలయ అంతర్జాతీయ ముఖ చిత్రంలో ఉన్న ఏ దేశమైనా ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించి ఈ దేశ సార్వభౌమ అధికారం మీద దాడి చెయ్యాలనుకున్న వాళ్లకు ఈ వేదిక మీద నుంచి హెచ్చరిక జారీ చేయదలుచుకున్నా. మా దేశ సార్వభౌమ అధికారం వైపు కన్నెత్తి చూసినా ఈ భూమి మీద మీకు నూకలు చెల్లినట్టే, ఈ భూమి మీద మీరు నివసించడానికి మీరు అర్హత కోల్పోయినట్టే అని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి హెచ్చరిక జారీ చెయ్యదలుచుకున్నా. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలు ఉండొచ్చు, ఎన్నికల సందర్భంగా భిన్న సిద్ధాంతాలు ఉండొచ్చు. సిద్ధాంతాన్ని పునికి పుచ్చుకున్న భారతీయులు 140 కోట్ల మంది ప్రపంచంలో శాంతిని కోరుకుంటూ గొప్ప దేశంగా ఒక ఆకాంక్షను మా చేతగాని తనంగా ఎవరైనా భావించి మా భూభాగంలో కాలు మోపి మా ఆడబిడ్డల నుదుటి సింధూరాన్ని తుడిచివేయాలనుకుంటే ఆపరేషన్ సింధూరే మీకు సమాధానం. ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా మిమ్మల్ని నేలమట్టం చేసే శక్తి మా వీర జవానులకున్నది. भाई बहनों, इस देश के 140 हमारे भारत सब इकट्ठा होकर से बोलो. హనుమకొండ నుండి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మండలం గూడూరు విలేజ్ సమీపం పచ్చని చెట్ల మధ్యలో ప్రకృతి అందాలతో పొలాల మధ్యలో సాధన విలేజ్ రిసార్ట్ మీకోసం. సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్, గేమ్స్ రూమ్, ప్లే గ్రౌండ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌండ్ సిస్టమ్, ఫుడ్ సప్లై, మీకు కావలసిన వస్తువులు 4 ఏసీ కాటేజ్లతో ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంలో తీర్చిదిద్దాం. సాధన లాడ్జ్, ఏసీ, నాన్ ఏసీ రూమ్, అలంకార్ సెంటర్, హనుమకొండ సౌకర్యం కలదు. అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. వెంటనే బుక్ చేసుకోండి. 9949122072, 949485960915412612 వాట్సాప్ ద్వారా. అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. పాక్ దాడులకు కౌంటర్గా భారత్ ప్రతి దాడులకు దిగింది. పాక్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్, లోహర్, సియోల్కోట, బహలాల్పూర్ పై మెరుపు దాడులు చేసింది. డ్రోన్ మిసైల్తో విరుచుకుపడింది. మరోవైపు భారత్ వైపు దాడులకు ప్రయత్నించిన పాక్ ఎయిర్ ఫోర్స్కు చెందిన 3 యుద్ధ విమానాలను భారత సైన్యం కూల్చివేసింది. ఒక F-16 పైలట్ జెట్, 2 JF-17 యుద్ధ విమానాలను భారత్ S-400 వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థను నేలమట్టం చేసింది. ఈ యుద్ధ విమానాలు తమ పరిధిలో దాటి భారత్లోకి ప్రవేశించడంతో ఇండియన్ ఆర్మీ కూల్చివేసింది. వీటితో పాటు పలు చోట్ల పాక్ డ్రోన్లు కూడా భారత్ సైన్యం నేలమట్టం చేసింది. పూర్, జమ్మూ, అఖ్నూర్, పఠాన్, జమ్మూ విశ్వవిద్యాలయంలో సమీపంలో డ్రోన్లు వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసింది. చెరువులు, కుంటలు, పార్కులు తదితర ప్రభుత్వ భూములను కాపాడే లక్ష్యంతో ఏర్పడిన హైడ్రా మొట్టమొదటిసారిగా పోలీస్ స్టేషన్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్లోని బుద్ధ భవన్ పక్కన నిర్మించిన హైడ్రా భవన్ను గురువారం ప్రారంభించారు. కమిషనర్ రంగనాథ్, ప్రభుత్వ సలహాదారులు నరేందర్ రెడ్డి, మేయర్ విజయలక్ష్మి, ఇతర అధికారులు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత హైడ్రాకు కొత్తగా కేటాయించిన డీసీఎంలు, స్కార్పియోలు, కార్లు, బైక్లను ప్రారంభించారు. హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్ను పరిశీలించారు. హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్లోని వివిధ విభాగాలను సీఎంకు వివరించారు కమిషనర్ రంగనాథ్. హైడ్రా అంటే పేదలను ఇళ్లను కూలగొట్టడానికి ఏర్పాటు చేశారని కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని, కానీ హైడ్రా అంటే కూలగొట్టడానికి కాదు, హైదరాబాద్ నగరాన్ని నిర్మించడానికి ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ ఈ హైడ్రా. కొందరు కడుపు మంటతో హైడ్రా గురించి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని అన్నారు. మూసీని ఆక్రమించిన వారికి, నాలాలు, చెరువులను కబ్జాలు చేసిన వారికే హైడ్రా అంటే భయం అవుతుందని అన్నారు. గురువారం హైదరాబాద్లో బుద్ధ భవన్ దగ్గర నిర్మించిన హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్తో పాటు హైడ్రా వెబ్సైట్ను ప్రారంభించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఫలకాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి తీసుకుని వెళతారు. ఒక డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ అసెట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ మన నగరంలో సంచలనం సృష్టించి లేక్స్ని, నాలాస్ని పరిరక్షించాలి అనే ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్, విజిలెన్స్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విభాగాన్ని పునః వ్యవస్థీకరణ చేస్తూ మన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. హైడ్రా సరికొత్త పోలీస్ స్టేషన్ని ప్లక్ అన్వీల్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభోత్సవం చేశారు. గట్టిగా మనందరం చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. సరికొత్త భవనం, హైడ్రా చేపడుతున్నటువంటి బృహత్తర కార్యక్రమం రీస్టోరేషన్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లేక్స్. డిజాస్టర్ వచ్చిన అభినందనలు తెలియజేద్దాం. డిఆర్ఎఫ్ ఎక్విప్మెంట్ తో పాటు హై క్రాస్ ఇన్నోవా వాహనాలు 4 మరియు స్కార్పియోస్ టీమ్స్, ఒక 55 స్కార్పియోస్ మరియు ట్రూప్ క్యారియర్ వ్యాన్స్, అలాగే బైక్స్ ని కూడా ఈజీగా డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు కానీ అవసరం వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేశారు. హైడ్రా సరికొత్త వాహన శ్రేణిని ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. డిఆర్ఎఫ్ ఎక్విప్మెంట్ తో పాటు ఉన్నటువంటి వాహనాల్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. The huge lineup of Hydra vehicles have just been flagged off by the Honorable Chief Minister. Thank you, sir. Thank you very much. పెడుతుంది హైడ్రా తరఫు నుంచి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పవర్స్, అంటే బహుశా దేశంలో ఇటువంటి ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైన ఒక ప్రయత్నము, ఒక హిస్టారికల్ డెసిషన్ అని చెప్పేసి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ వ్యాసంలో వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది సార్. సో దీంట్లో అన్ని పవర్స్ కూడా తీసుకొచ్చి, అంటే చాలా ఇరిగేషన్ శాఖకు సంబంధించిన పవర్సు, మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించిన పవర్సు, నెక్స్ట్ రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించిన పవర్సు, ఇతర పోలీస్, ఇప్పుడు ప్రత్యేక పోలీస్ స్టేషన్ రావడంతో పోలీస్ శాఖకు సంబంధించిన పవర్సు, ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా చాలా పవర్స్ని తెచ్చి ఒక దగ్గర కేంద్రీకరించడంతో మా పని చాలా ఈజీగా అవుతూ కూడా అయితే ఈ మధ్యలో ఒక దళిత వాడకి ఇట్లానే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక దళిత వాడికి గోడలు అంతా కూడా, అంటే వాళ్ళు పక్కనే కాలనీ ఉంటుంది, వాళ్ళ కాలనీ వాళ్ళు క్లోజ్ చేసేస్తారు, రాకుండా చేయడానికి ఇది చాలా రూపొందించినటువంటి దోపిడీదారులు వారి విలాస Hydra is undertaking the restoration and comprehensive development of 6 lakes, and their goal is to restore their original storage capacity through desilting, improving groundwater recharge, addressing pollution, beautifying the lakes, and creating restoration and comprehensive development of 6 lakes of Hydra. Coffee table. Huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Thank you very much. అధికారులు, ఇతర ప్రభుత్వ అధికారులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాడు మనము మన దేశ ప్రజలు స్వీకరించిన భారత రాజ్యాంగాన్ని పరిపాలన క్రమంలో ముందుకు వస్తున్నప్పుడు నాడు వచ్చిన వర్షాలు, వరదలు, ఆనాడు నిజాం సర్కార్ మన నగరాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలి, ఇది ఓల్డ్ సిటీ కాదు, ఇది ఒరిజినల్ సిటీ,
ఈ సిటీని పునరుద్ధరించుకోవాలి, దీన్ని కాపాడుకోవాలని ఆలోచన చేసి డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఇట్లా చాలా శాఖల మధ్యలో సమన్వయ లోపం వల్ల సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరి సమస్యను పరిష్కరించాలి, ఎవరి సమస్యను ముందుగాల వెళ్ళాలి అనే దాంట్లో కూడా కొంత ఈ భవిష్యాన్ని నియంత్రించకపోవడం వల్ల పార్లమెంటు నుంచి పాఠశాలల వరకు వాళ్ళ విధానం, వాళ్ళు ఏం చేయదలుచుకున్నారు. ప్రకృతి విధ్వంసం జరిగినా పర్వాలేదు, హైదరాబాదు నగరం కుప్పగూలినా పర్వాలేదు, ఈ నగరం కాలుష్య నగరం ఉంది, మనకి 10,000 ఇస్తామని అన్నారు. 10 లక్షల ఆస్తి నీళ్ళల్లో మునిగిపోయి కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్న కుటుంబాలకు 10,000 రూపాయలు ఏ మూలకు సరిపోతాయి ఆలోచన చేయండి. వాళ్ళ తర్వాత అపార్ట్మెంట్ బాధాకరంగా తీర్చింది. చెరువులను, నాలాలను, మూసీలను ఆక్రమించుకున్న పెద్దవాళ్ళను తొలగించి పేదవాళ్లకు ఒక మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వాలని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇచ్చినాం. ఇవాళ మూసీలో ఉన్న వాళ్ళని ప్రక్షాళన చేయడం ద్వారా ఈరోజు కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్లో పుట్టుంది, పాముంది, పిట్ట ఉంది, ప్రజలకు మేలు జరగనియొద్దన్న ఆలోచన 400 కాపాడినట్టు కదా, ఈ నగరాన్ని సుందరీకరించినట్టు కదా, అక్కడికి పోయి అది చేస్తేనేమో రియల్ ఎస్టేట్ వాడిపోతుంది అంటారు. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలను తీసుకొచ్చి ఐటీ అండ్ ఫార్మా కంపెనీలను తెచ్చి లక్షలాది ఉద్యోగాలు ఇప్పించి వేలకు అక్కడ మనము ఈ రోజు ఇద్దామా, 120 గజాల ప్లాట్ ఇద్దామా, ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇద్దామా, ప్రభుత్వం నుంచి ఒక 10,000 కోట్లు మూసీలో మురికిలో బతుకుతున్న పేదవాళ్ళకు ఒక మంచి జీవితాన్ని నుంచి ఒక మంచి వాళ్ళ పిల్లలకు మంచి పాఠశాలలు ఇచ్చి వాళ్ళకి చదువుకోవడానికి వసతులు ఇచ్చి వాళ్ళకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిద్దాం, కలిసి రండి అంటే రారు, మీరు అక్కడి నుంచి వాళ్ళని తరలించొద్దంటారు. తప్పు అనే విధానాన్ని నగరాన్ని ఆనాడు నిజామే అంత సిద్ధంగా ఉంది పేదలకు న్యాయం చేయడానికి చేపట్ట. భారత్ పాక్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంతో కరాచీ బేకరీ యాజమాన్యం సిటీలో తన షాపులోను సైరన్ బోర్డు వద్ద జాతీయ జెండాను ప్రదర్శించింది. పాక్ ప్రధాన నగరంలో ఒకటైన కరాచీ పేరుతో ఇండియాలో బేకరీలు ఉండగా నెగిటివ్ సెన్స్ వెళ్లకుండా ఇలా చేసింది. ఐపీఎల్ 18లో భాగంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ధర్మశాల వేదికగా జరుగుతున్న పంజాబ్ కింగ్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మ్యాచ్ రద్దయింది. పాక్ ఆకస్మిక దాడుల నేపథ్యంలో మ్యాచ్ని అర్ధాంతరంగా రద్దు చేసింది. ధర్మశాలలో బ్లాక్అవుట్, పూర్తిగా విద్యుత్ నిలిపివేత ప్రకటించడంతో మధ్యలోనే మ్యాచ్ ఆగిపోయింది. తక్షణమే ప్రేక్షకులకు స్టేడియం వీడి వెళ్లిపోవాలని సూచించారు. పాక్ భీకర దాడులకు పాల్పడుతుండటంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా మ్యాచ్లు రద్దు చేసినట్లు ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. హై సెక్యూరిటీ మధ్య ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. కాగా ఆపరేషన్ సింధూర్ కౌంటర్గా గురువారం అర్ధరాత్రి పాకిస్తాన్ మెరుపు దాడులకు దిగింది. మిసైల్ డ్రోన్లతో సరిహద్దు నగరాలపై విరుచుకుపడుతుంది. పాక్ దాడుల నేపథ్యంలో దేశ సరిహద్దు అధికారులు పూర్తి విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసి బ్లాక్అవుట్ ప్రకటించారు. ధర్మశాల, జమ్మూ, ఉదాంపూర్, అఖ్నూర్, పఠాన్కోట్, సాగర్ బ్లాక్అవుట్ ప్రకటించింది. ప్రజలు ఎవరు ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావద్దని హెచ్చరించారు. ధర్మశాలలో బ్లాక్అవుట్ ప్రకటించడంతో మ్యాచ్ మధ్యలోనే స్టేడియంలోనే ఆగిపోయింది. ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరో వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరుగల్లు 9 న్యూస్.